Good morning, dear students. In this class, we are going to discuss an interesting travelogue. It is a travelogue, means what is travelogue? Experience of a traveling. Do you all like to travel? I think we all are interested to travel somewhere. But here also differences are there. Some like some adventurous trip, like scuba diving and paragliding. Many adventurous trips are also there. So here we are going to learn the story of a trip, and it was like somewhat similar to a paragliding. By using an air balloon, one man, he is traveling upward. So here we are going to discuss such a story, the trip of Le Horla, and it is written by Guy de Maupassant. He was a French writer, that's why this name like this, Guy de Maupassant. He was a popular 19th century French writer, and he was considered one of the masters of the modern short story and one of its finest exponents. He was considered as one of the most famous French writer, and he was famous for his finest exponents. Exponents എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രചാരണം, അതായത് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി, ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു പ്രചാരകനായിരുന്നു ഗൈ ഡെ മോപ്പസന്ത്. The short story called The Trip of Le Horla appeared in the Figaro in 1887 under the title From Paris to Haste. The Trip of Le Horla is about the author's ride in a hot air balloon. So he was riding in a hot air balloon, so it was somewhat an adventurous journey. So let us discuss, or let us go through his experience. How interesting does the earth look when viewed from a different angle from far away? So when he is going upward, he was able to see earth below. So we are also interested to know how it will be. And here this man is getting a chance to ride on a hot air balloon. Let us read The Trip of Le Horla, which chronicles means രേഖപ്പെടുത്തുക, incident. Chronicle, the real meaning is date-wise explanation, date-wise narration of a real incident. ഡേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള രേഖപ്പെടുത്തൽ, അതിനാണ് ക്രോണിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Chronicles Maupassant's ride in a hot air balloon called Le Horla. That's the name of the balloon. So he was riding. So before that, many arrangements will be there. Suddenly one cannot go for this trip. So many arrangements and many preparations were there. So let us know, or let us examine what were the preparations. Okay, so we are going to start the lesson. On the morning of July 8th, I received the following telegram. Fine day, always my predictions. Belgian frontier, baggage and servants leave at noon at the social session. Beginning of maneuvers at 3. So I will wait for you at the works from 5 o'clock on Jarvis. On the morning of July 8th morning, I got a telegram. So at that time, there will be no use of mobile phones. So when wanted to convey an urgent message, you have to send a telegram. Even letter will not be useful that time. പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, കത്തുകൾ എഴുതും അല്ലേ? കത്തുകൾ എഴുതിയാൽ പോലും അത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം, ലിമിറ്റേഷൻസ്. സോ എവറിതിങ് വാസ് ദെയർ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അർജൻറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഒരാൾക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന മാർഗ്ഗമാണ് ടെലഗ്രാം. സോ ടെലഗ്രാം he received the telegram on morning. Fine day, always my prediction. നല്ലൊരു ദിവസമാവട്ടെ. ഇതെല്ലാം ഇൻ എ ഷോർട്ട് സെൻറ്റൻസസ്. ഫൈൻ ഡേ, നല്ലൊരു ദിവസമാവട്ടെ. ഓൾവേസ് മൈ പ്രഡിക്ഷൻസ്. ഓൾവേസ് മൈ പ്രഡിക്ഷൻസ് മീൻസ് ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധാരണ ശരിയാവാറുണ്ട്, സാധാരണ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. എന്താണ്? ബെൽജിയൻ ഫ്രോണ്ടിയർ, ബാഗേജ് ആൻഡ് സെർവൻസ് ലീവ് അറ്റ് നൂൺ അറ്റ് ദ സോഷ്യൽ സെഷൻ. ബാഗേജുകളും അതുപോലെ സെർവൻസും ഒക്കെ ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുന്ന് ലീവ് ചെയ്യണം, സോഷ്യൽ സെഷനിലോട്ട് ലീവ് ചെയ്യണം. ബിഗിനിങ് ഓഫ് മാനവേഴ്സ് അറ്റ് 3. മാനവേഴ്സ് മീൻസ് ക്ലെവർ പ്ലാൻസ്, അതായത് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാനിങ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അറ്റ് 3 o'clock. സോ ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ യു അറ്റ് ദ വർക്ക്സ് ഫ്രം 5 o'clock ഓൺ ജോബസ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 5 മണി മുതൽ കാത്തു നിൽക്കാം. At 5 o'clock sharp, I entered the gas works of Le Villette. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് 5 മണിയായ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു. ഐ എൻ്റർ ദ ഗ്യാസ് വർക്ക്സ് ഓഫ് ലാ വില്ലറ്റ്. ലാ വില്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് ഗ്യാസ് വർക്കുകളുണ്ട്,
അത് എന്താണ് അതെന്നുള്ളത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു നോ. The balloon is lying in the courtyard and has the appearance of a cake made of yellow cloth, flat on the ground under a rope. ഒരു ബലൂൺ, ഒരു വലിയൊരു ബലൂൺ അവിടെ ഉണ്ട്. ദ ബലൂൺ ഇസ് ലൈങ് ഇൻ ദ കോർട്ട്യാർഡ്, മുറ്റത്തൊരു ബലൂൺ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഹാസ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ കേക്ക്. അതിന് എന്തിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ആണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ കേക്ക് മെയ്ഡ് ഓഫ് യെല്ലോ ക്ലോത്ത്. യെല്ലോ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേക്കിനെ പോലെയാണത്. ഫ്ലാറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് അണ്ടർ എ റോപ്പ്. ഒരു റോപ്പിന് ഫ്ലാറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് അണ്ടർ എ റോപ്പ്, ഒരു റോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ അത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. 200 or 300 people are looking at it, sitting or standing, and some are examining the basket. A nice little square basket for a human cargo, bearing on its side in gold letters on a mahogany plate the words Le Horla. അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര പേരുണ്ട്? മോർ ദാൻ 200, 200 or 300 people they are looking at it. അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Some are sitting or some are standing. ചിലർ ഇരുന്നിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്, some are standing, and some are examining the basket. So there is a big basket also under this balloon. And it was a nice little square basket for a human cargo. കാർഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഹ്യൂമൻ കാർഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെ കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ ബാസ്ക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അത്. ബിയറിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് സൈഡ് ഇൻ ഗോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓൺ എ മഹാഗണി പ്ലേറ്റ് ദ വേർഡ്സ് ലേ ഹോർല. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ദ നെയിം ബോർഡ് ലേ ഹോർല. ലേ ഹോർല എന്ന് പറയുന്ന നെയിം ബോർഡ് കൂടെ ഉണ്ട്. Suddenly the people begin to stand back, for the gas is beginning to enter into the balloon through a long tube of yellow cloth which lies on the soil, swelling and undulating like an enormous worm. പെട്ടെന്ന് ആളുകളൊക്കെ ബാക്കിലോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി. കാരണം എന്താണ്? ബലൂൺ ദാറ്റ് നീഡ് എയർ, എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് വേണം. സോ ദ ഗ്യാസ് ഇസ് ബിഗിനിങ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ബലൂൺ. ആ ബലൂണിലോട്ട് എയർ വേണം, എയർ വേണ്ടേ ബലൂണിന്? ആ എയർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് വാസ് പമ്പിങ് ത്രൂ എ ലോങ് ട്യൂബ് ഓഫ് യെല്ലോ ക്ലോത്ത്. യെല്ലോ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ട്, അതിലൂടെ ഈ ഗ്യാസ് എയർ പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വിച്ച് ലൈസ് ഓൺ ദ സോയിൽ. എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ബലൂൺ എവിടെയാണ്? സോയിൽ, മണ്ണിലാണ് കിടക്കുന്നത്. സ്വെല്ലിങ് ആൻഡ് അണ്ടുലേറ്റിംഗ് ലൈക്ക് എൻ എനോർമസ് വോം. പെട്ടെന്ന് ഗ്യാസ് എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി? ബലൂണ് വലുതാവാൻ തുടങ്ങി. സ്വെല്ലിങ് ആൻഡ് അണ്ടുലേറ്റിംഗ്, അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞ് ഒരു വലിയ ഒരു എന്തുപോലെയായി? ലൈക്ക് എൻ എനോർമസ് വോം. ഒരു വലിയ ഒരു വോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്ക് പുഴുക്കളാണ്. അപ്പോൾ വലിയൊരു പുഴുവിനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ബലൂൺ അങ്ങനെ എൻലാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ബട്ട് അനദർ പിക്ചർ ഒക്കേഴ്സ് ടു എവറി മൈൻഡ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു പിക്ചർ കൂടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. എന്താണത്? ഇറ്റ് ഈസ് ദസ് ദാറ്റ് നേച്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ് നറിഷസ് ബിഗൻ അണ്ടിൽ ദെയർ ബർത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദസ് ദാറ്റ് നേച്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ്, പ്രകൃതി അതിന് അണ്ടിൽ ദെയർ ബർത്ത്, പ്രകൃതി ഉണ്ടായ സമയം മുതൽ അത് അതിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ പോറ്റി വളർത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ ക്രീച്ചർ ദാറ്റ് വിൽ റൈസ്, ഇവിടെ ആ ബലൂണിനെ എന്തായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രീച്ചർ, ഒരു ജീവിയെ പോലെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. സൂൺ ബിഗിൻസ് ടു മൂവ്, അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദി അറ്റൻഡൻസ് ഓഫ് ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ് ആസ് ലേ ഹോർല ഗ്രോസ് ലാർജർ സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇൻ പ്ലേസ് ദ നെറ്റ് വിച്ച് കവേഴ്സ് ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദ പ്രഷർ വിൽ ബി റെഗുലർ ആൻഡ് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അറ്റ് എവറി പോയിന്റ്. അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദി അറ്റൻഡൻസ് ആരൊക്കെയാണ്? ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ്. ആസ് ലേ ഹോർല ഗ്രോസ് ലാർജർ, ലേ ഹോർല എന്ന് പറയുന്ന ആ ബലൂൺ ലാർജ് ആവാൻ തുടങ്ങിയതോട് കൂടിയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇൻ പ്ലേസ് ദ നെറ്റ് വിച്ച് കവേഴ്സ് ഇറ്റ്, അതിന് നെറ്റ് ഉണ്ട്, നെറ്റ് വിരിക്കണം. അപ്പം നെറ്റ് കവർ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ നെറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? സോ ദ പ്രഷർ വിൽ ബി റെഗുലർ, പ്രഷർ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാനും ആൻഡ് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എവരി പോയിന്റ്, എല്ലാ പോയിന്റിലും പ്രഷർ ഒരുപോലെ ആവണം, എന്നാൽ മാത്രമാണ് ബലൂണ് കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോവുള്ളൂ. ദ ക്രൗഡ് ഹാസ് ബിഗൺ ടു ടോക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ക്രൗഡിന്, ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ദി ബിഗൺ ടു ടോക്ക് ആൻഡ് സം മെൻ ഹു അപ്പിയർ ടു ബി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. പൊതുവേ ആണല്ലോ, പബ്ലിക് അങ്ങനെയാണല്ലോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കാര്യം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്സ്. സോ എ മാൻ ഹു അപ്പിയർ ടു ബി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ഇതിലെല്ലാം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള കുറേ ആളുകൾ അവിടെ നിന്നിരുന്നു. ദേ അഫേം ദി അതോറിറ്റി ദാറ്റ് വി ഷാൾ കം ഡൗൺ ബിഫോർ റീച്ചിങ് ദ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാണ്? കമൻസ് പറയാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ എയിം അതിലോട്ട് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് താഴത്തേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടി വരും എന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് റിമാർക്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്ലേസ് വേർ ഗെറ്റ് സേഫർ, അതായത് ദേ ആർ ഗോയിങ് അപ്വേർഡ്, പക്ഷെ അവിടെ പോലും സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് ഉണ്ടാവും. ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും എന്നാണ് ചിലർ പറഞ്ഞത്. സെവറൽ അതർ തിങ്സ് ഹാവ് ബീൻ ക്രിട്ടിസൈസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് നോവൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബലൂൺ. പിന്നെയും ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഈ ബലൂണുമായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത്, ഈ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. നോവൽ മീൻസ് ന്യൂ, വിത്ത് വിച്ച് വി ആർ എബൌട്ട് ടു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്ത് സോ മച്ച് പ്ലഷർ ആൻഡ് സക്സസ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് അവർ പ്ലഷർ, ഞങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ആൻഡ് സക്സസ്, വി
ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് വി വിൽ സക്സീഡ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതിൽ സക്സീഡ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത്. മീൻ വൈൽ ദ ബലൂൺ ഈസ് ഗ്രോയിങ് സ്ലോലി ബട്ട് ഷുവർലി. അങ്ങനെ പതുക്കെ അത് വലുതാവാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ബലൂൺ. While Captain Jovis and his assistants are busy with the last details, the travelers go to dine in the canteen of the gas works according to the established custom. While Captain Jovis and his assistants are busy with the last detail, അങ്ങനെ അവർ ലാസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എയർ ബലൂൺ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് അടുത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ തൊട്ടടുത്ത സമയത്ത് ദ ട്രാവലേഴ്സ് ഗോ ടു ഡൈൻ. അത് അവരുടെ ഒരു കസ്റ്റമാണ്, അവരുടെ രീതി അങ്ങനെയാണ്. അതായത് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കസ്റ്റം, അതാണ് അവരുടെ രീതി. കസ്റ്റം മീൻസ് ദെയർ റൂൾ, അവരുടെ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രീതി അങ്ങനെയായിരുന്നു. വെൻ വി കം ഔട്ട് അഗെയിൻ ദ ബലൂൺ ഇസ് സ്വേയിങ്, എനോമസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ്, എ പ്രൊഡിജിയസ് ഗോൾഡൻ ഫ്രൂട്ട്, എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് പെയർ വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റിൽ റൈപ്പനിങ്, കവേർഡ് ബൈ ദ ലാസ്റ്റ് റേസ് ഓഫ് ദ സെറ്റിംഗ് സൺ. വെൻ വി കം ഔട്ട് അഗെയിൻ ദ ബലൂൺ ഇസ് സ്വേയിങ്, ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ബലൂൺ ഇങ്ങനെ ആടുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എനോർമസ്, വലുതാണ്. ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. എ പ്രൊഡിജിയസ് ഗോൾഡൻ ഫ്രൂട്ട്, അത് എന്തുപോലെയാണ്, ഒരു വലിയൊരു ഫ്രൂട്ട് പോലെ. എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് പെയർ, പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പാരഷൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് പെയർ. വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റിൽ റൈപ്പനിങ്, പാകമാവാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയൊരു പെയറിനെ പോലെയാണ് അത് തോന്നിച്ചത്. കവേർഡ് ബൈ ദ ലാസ്റ്റ് റേസ് ഓഫ് ദ സെറ്റിംഗ് സൺ, അതെന്ത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ലാസ്റ്റ് റേസ് ഓഫ് ദ സെറ്റിംഗ് സൺ. സെറ്റിംഗ് സൺ അതായത് സൺസെറ്റ്, ദാറ്റ് ടൈം. Now the basket is attached, the barometers are brought, the siren which we will blow to our heart's content is also brought. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടെന്നു? ബാസ്ക്കറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ്. നൗ ദ ബാസ്ക്കറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ്, ആ ബാസ്ക്കറ്റ് ആ ബലൂണുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ ബാരോമീറ്റേഴ്സ് ആർ ബ്രോട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് ബാരോമീറ്റേഴ്സ്? എന്താണ് ബാരോമീറ്റർ? എന്താണ്? ടു മെഷർ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ, അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബ്രോട്ട്. സൈറൺ, പിന്നെ സൈറൺ ഉണ്ട്. വിച്ച് വി വിൽ ബ്ലോ ടു അവർ ഹാർട്ട്സ് കണ്ടന്റ്, ഞങ്ങൾ മതിയാവോളം അത് ആ സൈറൺ ഞങ്ങൾ വിസിൽ ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ ഊതും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓൾസോ ദ ടു ട്രംപറ്റ്, ട്രംപറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. പിന്നെ ദ ഈറ്റബിൾസ്, കഴിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ. ദ ഓവർ കോട്ട്, റെയിൻ കോട്ട്, ഓൾ ദ സ്മോൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് മെൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഫ്ലൈയിങ് ബാസ്ക്കറ്റ്. പിന്നെ ആ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഒരു മനുഷ്യന് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Captain Jovis is now ready and calls all the passengers. അങ്ങനെ ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ് ടൈം ആയപ്പോൾ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. Lieutenant Mallet jumps abroad, climbing first on the aerial net between the basket and the balloon. Lieutenant Mallet jumps aboard. Lieutenant Mallet എന്ത് ചെയ്തു? എബ്രോഡിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തു. ക്ലൈംബിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഏരിയൽ നെറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബാസ്ക്കറ്റ് ആൻഡ് ദ ബലൂൺ. അങ്ങനെ ആ ഒരു നെറ്റിൻ്റെ നടുവിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ്, ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെയും ബലൂണിൻ്റെയും നെറ്റ് നടുവിലായിട്ട്. From which he will watch during the night the movements of Le Horla across the skies, as the officer on watch standing on starboard watches the course of a ship. So during the night also he was able to see the movements of Le Horla across the sky. Starboard means ബാസ്ക്കറ്റിലുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് സ്റ്റാർബെഡ്. വാച്ചസ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് എ ഷിപ്പ്, കോഴ്സ് മീൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ശരിക്കും സ്റ്റാർബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് ഓഫ് എ ഷിപ്പ് ഓർ എ എയർക്രാഫ്റ്റ്, ഷിപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എയറോപ്ലെയിനിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഭാഗത്തിനാണെന്ന് പറയാം സ്റ്റാർബെഡ്. സോ ഇവിടെ ആ ഒരു ഭാഗം സൈഡ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സ്റ്റാർബെഡ് വാച്ചസ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് എ ഷിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്? ആസ് ദി ഓഫീസർ ഓൺ വാച്ച് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ സ്റ്റാർബെഡ് വാച്ചസ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് എ ഷിപ്പ്. ശരിക്കും ഈ ഷിപ്പിനൊരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആളുണ്ടാവും, അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? സ്റ്റാർബെഡിലായിരിക്കും. ആ സ്റ്റാർബെഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഷിപ്പിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ആളെങ്ങനെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ആര് നിൽക്കുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് മാലറ്റ്. ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് മാലറ്റ് അതായത് ആ ഒരു ബലൂണിൻ്റെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കാണുന്ന രീതിയിൽ, ആ ബലൂൺ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത്. ഹിസ് പൊസിഷൻ മനസ്സിലായോ? ആസ് ദി ഓഫീസർ ഓൺ ദ വാച്ച് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ സ്റ്റാർബെഡ് വാച്ചസ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് എ ഷിപ്പ്. ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഫീസർ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക അതുപോലെയാണ് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് മാലറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മേസിയ ബിയർ എറ്റിനർ ബിയർ ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ആഫ്റ്റർ ഹിം. ദെൻ കംസ് മേസിയ പോൾ ബെസൻ ആൻഡ് ദെൻ മേസിയർ പാട്രിസ് എയറിസ് ആൻഡ് ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ലാസ്റ്റ്. ഇതെന്താ പറയുന്നത്? ഈ മേസിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ മിസ്റ്റർ എന്ന് പറയില്ലേ, അതേപോലെ മിസ്റ്ററിന് പകരം ഫ്രഞ്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് മേസിയർ.
എ ഫ്രഞ്ച് courtesy title which is equivalent to the English Mr. നമ്മൾ പറയില്ലേ മിസ്റ്റർ എന്ന്, അതന്നെ സെയിം വേർഡ് ബട്ട് ഇൻ ഫ്രഞ്ച് വി ആർ യൂസിങ് മോൺസിയർ. സോ ഹു ആർ ദെൻ? മിസ്റ്റർ എറ്റിനിയ ബിയർ, then Mr. Paul Besant, Mr. Patrice Iris. These three persons get and I get in last. ഞാൻ ലാസ്റ്റാണ് കയറിയത്. But the basket is too heavy for the balloon considering the long trip to be taken and Mr. Iris has to get out, not without great regret. എന്താ പറയുന്നത്? But the basket is too heavy for the balloon. ആ ഒരു ഇത്രയും പേര് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ബാസ്ക്കറ്റ് ആ ബലൂണിന് താങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വെയിറ്റ് ഉള്ള പോലെ അവർക്ക് തോന്നുകയാണ്. ആൻഡ് ദെയർ ട്രിപ്പ് ഇസ് എ ലോങ് ട്രിപ്പ്, ഒരുപാട് ജേണി, ലോങ് ട്രിപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഐറിസ് ഹാസ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട്, അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ ഐറിസിന് പുറത്ത് വരാതെ ഒരു നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നോട്ട് വിത്തൗട്ട് ഗ്രേറ്റ് റിഗ്രറ്റ്, പക്ഷെ വലിയ വിഷമമൊന്നും കൂടാതെ അദ്ദേഹം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. മിസ്റ്റർ ജോലിയറ്റ്, സ്റ്റാൻഡിങ് ഇറക്റ്റ് ഓൺ ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ബാസ്ക്കറ്റ്, ബെഗ്സ് ദ ലേഡീസ് ഇൻ വെരി ഗാലന്റ് ടേംസ് to stand aside a little, for he is afraid he might throw stand on their hats in rising. Then he comments, Mr. Joliet standing erect on the edge of the basket. Mr. Joliet എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? സ്റ്റാൻഡിങ് ഇറക്റ്റ്, നേരെ എഡ്ജ്, ഏറ്റവും തലപ്പത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ബെഗ്സ് ദ ലേഡീസ് ഇൻ വെരി ഗാലന്റ് ടേംസ്, അവിടെ നിൽക്കുന്ന ലേഡീസിനോട് പൊളൈറ്റായിട്ട് പറയാണ് ടു സ്റ്റാൻഡ് aside a little, ഒന്ന് കുറച്ച് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. For he is afraid he might throw stand on their hats in racing. അതായത് പറന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ബലൂൺ പറക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മേ ബി എന്തുണ്ടാവും? സാൻഡ്, മണൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ മുകളിലേക്ക് തെറിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരോടൊന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറയാണ്. ദെൻ ഹി കമൻസ്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ലൂസ് ആൻഡ് കട്ടിങ് വിത്ത് വൺ സ്ട്രോക്ക് ഓൺ ഹിസ് നൈഫ് ദ റോപ്സ് ദാറ്റ് ഹോൾഡ് ദ ബലൂൺ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഹി ഗീവ്സ് ലേ ഹൊർല ഇറ്റ്സ് ലിബർട്ടി. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ലൂസ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ത്രെഡ്, അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ത്രെഡ് ഉണ്ട്. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ലൂസ് ആൻഡ് കട്ടിങ് വൺ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ഹിസ് നൈഫ് ദ റോപ്പ്, ആ കയറിനെ എന്ത് ചെയ്തു? നൈഫ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അതെന്തുണ്ടായി? ദ ഹോൾഡ് ദ ബലൂൺ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഹി ഗീവ്സ് ലേ ഹൊർല ഇറ്റ്സ് ലിബർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേ ഹൊർലയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ലേ ഹൊർല മുകളിലോട്ട് പറക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. ഇൻ 1 second വി ഫ്ലൈ സ്കൈവേർഡ്, നത്തിങ് ക്യാൻ ബി ഹേർഡ്, വി ഫ്ലോട്ട്, വി റൈസ്, വി ഫ്ലൈ, വി ഗ്ലൈഡ്. ഇൻ 1 second വി ഫ്ലൈ സ്കൈവേർഡ്, ഒറ്റ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ആകാശത്തിലോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി. നത്തിങ് ക്യാൻ ബി ഹേർഡ്, ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല. വി ഫ്ലോട്ട്, ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ട്. വി റൈസ്, വി ഫ്ലൈ, വി ഗ്ലൈഡ്, ഞങ്ങൾ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഷൗട്ട് വിത്ത് ഗ്ലീ ആൻഡ് അപ്ലോഡ്, ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അത്രയും സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, കയ്യൊക്കെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബട്ട് വി ഹാർഡ്ലി ഹിയർ ദം, വി ഹാർഡ്ലി സീ ദം, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ ശരിക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. അവർ താഴെ നിന്നിട്ട് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവരെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നൗ ദേ ആർ മൂവിങ് അപ്വേർഡ്, അവർ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് വി ഹാർഡ്ലി ഹിയർ ദം, അവർക്കൊന്നും കേൾക്കാനില്ല. വി ആർ ഓൾറെഡി സോ ഫാർ സോ ഹൈ, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉയരത്തിലോട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി. വാട്ട് ആർ വി റിയലി ലീവിങ് ദിസ് പീപ്പിൾ ഡൗൺ ദെയർ, ഞങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണോ എന്നുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? പാരീസ് സ്പ്രെഡ്സ് ഔട്ട് ബെനീത്ത് അസ്, പാരീസ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരം ഞങ്ങളുടെ താഴെയാണ്. എ ഡാർക്ക് ബ്ലൂയിഷ് പാച്ച് കട്ട് ബൈ ഇറ്റ് സ്ട്രീറ്റ്. പാച്ച് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കളറ്. അപ്പോൾ പാരീസിനെ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എ ഡാർക്ക് ബ്ലൂയിഷ് പാച്ച്, പാരീസ് താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പാരീസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. കട്ട് ബൈ ഇറ്റ്സ് സ്ട്രീറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് റൈസ് ഹിയർ ആൻഡ് ദർ, പിന്നെ പല തെരുവുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീസസ് പോലെ ആണ് പാരീസ് കാണുന്നത്. ഡോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റൗണ്ടഡ് റൂഫ്, റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള റൂഫുള്ള ബിൽഡിങ്ങിനെയാണ് ഡോം എന്ന് പറയുന്നത്. ടവേഴ്സ്, സ്റ്റീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് പോയിന്റ്. ഇപ്പം ചർച്ചൊക്കെ ഇല്ലേ, ചർച്ചിൻ്റെയൊക്കെ മേലെ ഭാഗം എങ്ങനെയാവും? ഷാർപ്പ് പോയിന്റ്, ഇങ്ങനെ കൂർത്തിട്ടല്ലേ നിൽക്കുക, അതാണ് സ്റ്റീപ്പിൾസ്. പിന്നെ ടവേഴ്സ്, ദെൻ റൗണ്ട് ഇറ്റ്, പിന്നെ അതിനെ ചുറ്റിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്? പ്ലെയിൻ, സമതലങ്ങളുണ്ട്. കൺട്രീസ്, ദെൻ ട്രവേഴ്സ്ഡ് ബൈ ലോങ് റോഡ്, ക്രോസ് ചെയ്യുക. ട്രവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് വാസ് ട്രവേഴ്സ്ഡ് ബൈ ലോങ് റോഡ് തിൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് എമിഡ്സ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് എ ടെൻഡർ ഓർ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ. അതായത് അവർ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ചകളാണ് പറയുന്നത്. എമിഡ്സ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് എ ടെൻഡർ, തിൻ ആൻഡ് വൈറ്റ്, അതായത് തിൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള വരകൾ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ കാണുന്നത്? എമിഡ്സ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ്, അതിൻ്റെ നടുവിൽ പച്ച പിടിച്ച വയലുകൾ. ആൻഡ് വുഡ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക്, മരങ്ങളൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. ദ സൺ വിച്ച് വി കുഡ് നോ ലോങ്ങർ സീ ഡൗൺ ബിലോ നൗ റീഅപ്പിയേഴ്സ്, താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സൂര്യനെ അധികം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ബട്ട് വെൻ നൗ വി ആർ അപ്വേർഡ്, വെൻ വി ആർ ഇൻ ദ സ്കൈ വി ആർ ഏബിൾ ടു സീ ദിസ് സൺ.
താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയാത്ത സൂര്യനെ അവർ ഏകദേശം മുകളിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയാണ്. In fact, we can see whether we are rising or sinking only by throwing a cigarette paper out of the basket now and then. In fact, we can see whether we are rising or sinking. ഞങ്ങൾ പറന്ന് പോവുകയാണോ അതോ താഴേക്ക് പോവുകയാണോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. It is only by throwing a cigarette paper out of the basket now and then. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു സിഗരറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട്. If this paper appears to fall down like a stone, it means that the balloon is rising. If it appears to shoot skyward, the balloon is descending. എന്താ മനസ്സിലായോ? അതായത് ബലൂൺ ഉയർന്നു പോകുന്നതാണോ അതോ താഴേക്കാണോ, അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ്, മുകളിലോട്ടാണോ താഴോട്ടാണോ എന്ന് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു? പേപ്പർ പീസസ്, സിഗരറ്റിൻ്റെ പേപ്പർ പീസസ് എടുത്തിട്ട് ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പർ താഴേക്ക് വരും. അല്ല അവർ താഴേക്ക് ഡിസെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? അതിനനുസരിച്ചുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇഫ് ദിസ് പേപ്പർ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഫോൾ ഡൗൺ ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ, ഒരു കല്ലിനെ പോലെ അത് വീണ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ബലൂൺ ഈസ് റൈസിങ്. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ബലൂൺ ഉയരുകയാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഷൂട്ട് സ്കൈവേർഡ്സ്, അല്ലാതെ താഴേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? മേലെന്ന് വരുന്ന പോലെ തോന്നും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ബലൂൺ ഈസ് ഡിസെൻഡിങ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ദ ബലൂൺ താഴത്തേക്ക് വരികയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായില്ലേ? ഹൗ ദേ ചെക്ക്ഡ് വെദർ ദ ബലൂൺ ഈസ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർ അസെൻഡിങ്? ദേ ത്രോ എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ and when the piece of paper is falling down like a stone, the balloon is rising. If it is shooting in the sky, it means descending. Okay, so up to here we can stop our today's lesson. So in this class we are discussing the travel experience, the real travel experience of the French writer Guy de Maupassant, and here he is describing the way how he traveled in an air balloon. And we almost discussed the introduction part, and you can see a important thing here, or when we are writing our experience, normal case we use past tense. So everything he has done, the finished action, it is past, but here he is using present tense. See, you can see many examples here. Suddenly the people begin to stand back. Begin, so that is present tense. For the gas is beginning to enter, present continuous tense. So why he is using present tense in this lesson? Because in order to get a lively feel, അതായത് ഇത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ലൈവായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടണം. അത് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഹി യൂസ്ഡ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, സോ ലൈവ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്, നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ TV റിപ്പോർട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എന്താണോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടക്കുക, എന്ത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണെങ്കിലും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് എ ലൈവ്ലി ഫീൽ ഹി യൂസ്ഡ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ദിസ് ഇസ് അവർ ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്.